ओम शांति 24/9/2020 ईश्वरीय महावाक्य। बाबा कहउछंती मीठे बच्चे पुण्य आत्मा हेबा पाई जेते दूर संभव भल कर्म कर। ऑलराउंडर अर्थात सबु प्रकार सेवा करिबार योग्य हुओ। दैवी गुण धारण कर। पुण्य आत्मा हेबा पाई जेते दूर संभव भल कर्म कर। ऑलराउंडर अर्थात सबु प्रकार सेवा करिबार योग्य हुओ। दैवी गुण धारण कर। प्रश्न केउ मेहनत करिबा द्वारा तुमे पद्मा पदंपति हेउछ? केउ मेहनत करिबा द्वारा तुमे पद्मा पदंपति हेउछ? उत्तर सबुठारु बड़ मेहनत हेउछि क्रिमिनाल अर्थात विकारी दृष्टि को सिविल अर्थात निर्विकारी दृष्टि करिबा। आखि ही बहुत धोखा देउछि। आखि को सिविल करिबा पाई बाबा उपाय बताउछंती। पिला माने समस्तंकु आत्मिक दृष्टि रे देख, देह को देख नाही। मु आत्मा अटे। एही अभ्यास को पक्का कर। एही परि मेहनत करिबा द्वारा तुमे जन्म जन्मातर पाई पद्मा पदंपति होई परिबो। गीत धीरज धर मनुआ। ओम शांति। एक कथा किए कहउछंती? शिव बाबा शरीर माध्यम रे कहउछंती। कौनसी आत्मा शरीर बिना कहि परिबो नाही। बाबा मध्य शरीर रे प्रवेश करी आत्मा मानको बुझाउछंती। पिला माने एबे तुमर दैहिक संबंध नाही। एहा हेउछि आत्मिक संपर्क। आत्मा को ज्ञान मिलुछि परमपिता परमात्मा को ठारू। जेउ माने देहधारी अटंती समस्ते पढ़ुछंती। बाबांकर तो निजर देह ही नाही, तेणु अल्प समय पाई एहांकर आधार नेइछंती। एबे बाबा कहउछंती निजको आत्मा भाबी बस। बेहद्र बाबा आम आत्मा मानकु बुझाउछंती। तांको बिना एपरि केही बुझाई परिबे नाही। आत्मा आत्मा को किपरि बुझाइबो? आत्मा को बुझाइबा निमंते परमात्मांकर आवश्यकता रहिछि। तांको केही मध्य जानि नाहंती। त्रिमूर्ति चित्र रे मध्य शिव बाबा को रखी नाहंती। ब्रह्मा द्वारा स्थापना किए कराइबे? ब्रह्मा तो नुआ दुनियार रचयिता नुहंती। बेहद्र रचयिता समस्तंकर एकमात्र ही शिव बाबा अटंती। ब्रह्मा मध्य वर्तमान तुमर पिता होइछंती, पुणी भविष्यतरे हेबे नाही। सत्य जुगरे तो लौकिक पिता रहिबे। कली जुगरे लौकिक एवं पारलौकिक रहिछंती। एबे संगमरे लौकिक अलौकिक एवं पारलौकिक तीनी जण पिता रहिछंती। बाबा कहउछंती सुखधामरे मते केही याद ही करुनाहंती। विश्वर मालिक बाबा ही करिछंती। पुणी चित्कार काहींकी करिबे? सेठारे आउ कोनोसी खंड रहिबो नाही। केवल सूर्यवंशी ही रहिबे। चंद्रवंशी मध्य पछरे आसिबे। वर्तमान बाबा धैर्य धरिबा पाई कहउछंती। बाकी अल्प दिन रहिछि। भल भाबरे पुरुषार्थ कर। दैवी गुण धारण न कले पद मध्य भ्रष्ट होइछिबो। एहा बहुत बड़ लटेरी अटे। बारिस्टर सर्जन आदि हेबा मध्य लटेरी अटे ना। एहा द्वारा बहुत पैसा रोजगार करिथांती। बहुतଙ୍କ उपरे हुकुम चलाई थांती। जे भल भाबरे पढ़ुछंती पढ़ाउछंती से उच्च पद पाइबे। बाबा को स्मरण करिबा द्वारा विकर्म विनाश हेबो। बाबा को मध्य बारंबार भूली जाउछंती। विस्मृति कराई देउछि। ज्ञान भुलाउ नाही। बाबा कहउछंती निजर उन्नति करिबाकु हेले चाट रख। सारा दिन रे कोनोसी पाप कर्म तो करिनाहु, नचेत 100 गुणा पाप होइछिबो। जेउ माने यज्ञ को संभाळुछंती तांकर राय नै कार्य कर। कहउछंती मध्य जाहा खुआइबो जेउठी बसाइबो सबुथिरे खुशी। तेणु बाकी सबु आशा छाड़ी देबा उचित, नचेत पाप होइछिबो। आत्मा पवित्र किपरि हेबो? यज्ञ रे कोनोसी भी पाप कर्म करिबा अनुचित। एठारे तुमे पुण्यात्मा हेउछ। चोरी करिबा आदि पाप अटे ना। एहा द्वारा मायार प्रवेशता हेउछि ना। जोगरे रही पारुछंती
ନା ଜ୍ଞାନର ଧାରଣା କରୁଛନ୍ତି? ନିଜ ମନକୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ, ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ଧମାନଙ୍କର ଲାଠି ନ ହେବୁ ତେବେ କ'ଣ ଲାଭ ହେଲା? ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧ ହିଁ କହିବେ ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପାଇଁ ହିଁ ଗାୟନ ରହିଛି। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ସେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ସଙ୍ଗମରେ ଅଛ। ରାମ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ସୁଖ ପାଇବ। ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା କିପରି ସୁଖ ଦେଉଛନ୍ତି କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁନାହିଁ। ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ପଶୁନାହିଁ। ନିଜକୁ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଭାବିବ ତେବେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବ। ଆତ୍ମା ହିଁ ଯେପରି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ ସେହିପରି ହେବ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଅନ୍ତକାଳେ ଯିଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସ୍ମରଣ କରେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ମୋତେ ମନେ ପକାଇବ ସେ ମୋତେ ପାଇବ, ନଚେତ୍ ବହୁତ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବେ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ନୁହେଁ, ତ୍ରେତାର ପଛରେ ଆସିବେ। ସତ୍ୟଯୁଗ ଓ ତ୍ରେତାକୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦିନ କୁହାଯାଉଛି। ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମା ତ ରହିବେ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ତ ବହୁତ ସନ୍ତାନ ରହିଛନ୍ତି ନା। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଦିନ ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ରାତ୍ରି ହେବ। ଏବେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ରାତିକୁ ଦିନ କରିବା ପାଇଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ ଦିନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ବାବା କେତେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଦୈବୀ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ତ ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ହେବ। କଳିଯୁଗର ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। କାହା ଭିତରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ସଂଶୟ ଥିଲେ ସେ ଯଜ୍ଞ ଛାଡ଼ି ପଳାଇବେ। ପ୍ରଥମେ ନିଶ୍ଚୟ, ପୁଣି ସଂଶୟ ହୋଇଯାଉଛି। ଏଠାରୁ ମରି ପୁଣି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ବିନଶ୍ୟନ୍ତି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ତ ବୁଝାଅ, ତୁମେ ଆତ୍ମା ଅଟ, ଦେହ ନୁହେଁ, ନଚେତ୍ ସବୁ ଲଟେରୀ ହଜିଯିବ। ଯଦିଓ ସେଠାରେ ରାଜା ପ୍ରଜା ସବୁ ସୁଖୀ ରହିବେ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ ନା। ଏହିପରି ନୁହେଁ ଯେ ସୁଖଧାମକୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ। ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବାକୁ ହେବ। ଏଠାକୁ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛ। ଏହିପରି ଚତୁର ମଧ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ବାବାଙ୍କର ସେବା କରିବା ଉଚିତ। ଆତ୍ମିକ ସେବା ନ ହେଲେ ସ୍ଥୂଳ ସେବା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ କରାଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ଭଉଣୀ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯାଇ କ୍ଲାସ୍ କରାଇଥାନ୍ତି। ବୃକ୍ଷର ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ନା। ସେଣ୍ଟରକୁ ତ କେତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ହଜି ଯାଉଛନ୍ତି। ବିକାରୀ ହେଲେ ପୁଣି ସେଣ୍ଟରକୁ ଆସିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି। ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ଢିଲା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। କହନ୍ତି ଇଏ ବେମାର ଅଛନ୍ତି। ବାବା ସବୁ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟହ ନିଜର ଚାର୍ଟ ଦେଖ। ପୁଣ୍ୟର ଖାତା ଜମା ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, କ୍ଷତି ହୋଇଛି ନା ଲାଭ। ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଜମା ହେଲା। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ହିଁ ଜମା ହେବ, ପାପ କଟିଯିବ। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ହେ ପତିତ ପାବନ ବାବା, ଆସି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରାଅ। ଏପରି କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି କି ଆମକୁ ଆସି ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରାଅ? ନା, ଏକଥା ତୁମେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ମୁକ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଉଭୟ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଧାମ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ସମ୍ପତ୍ତି ପାଉଛୁ। ଯିଏ ଭଲ ଭାବରେ ନ ପଢ଼ିବେ ସେ ପଛରେ ଆସିବେ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ସମୟରେ ହିଁ ଆସିବେ। ସବୁ କଥା ବୁଝାଯାଉଛି। ତୁରନ୍ତ ତ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତୁମକୁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ମିଳୁଛି। ଯିଏ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କୁହ ଯେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ବାବା ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଆମକୁ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମା ଜ୍ଞାନ ଧାରଣ କରୁଛି। ପରମାତ୍ମା ପିତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ବାବା ପୁଣି ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ରଚୟିତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଲେ ହିଁ ପାପ ଭସ୍ମ ହେବ। ପୁଣି ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ହୋଇଯିବ। ବାସ୍, ଏକଥା ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି। ଏକଥା ତ ସାରା ଦିନ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଉଚିତ। ତୁମେ ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଟ ନା। ବହୁତ ଗୃହସ୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି।
ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ସାଂସାରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି କମଳ ପୁଷ୍ପ ସମାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି କେବେ ବିକାରୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଇଏ ତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ଅଟନ୍ତି ନା। ବିକାରୀକୁ ନିର୍ବିକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଅଧାକଳ୍ପର ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି। ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସମସ୍ତେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟସ୍ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା ଅନୁଚିତ, ଏହା ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଅଟେ। ବାରମ୍ବାର ବୁଦ୍ଧି ବିଚଳିତ ହେଉଛି। ବହୁତ ସଂକଳ୍ପ ଆସୁଛି। ଏବେ ଆଖି ପାଇଁ କ'ଣ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବୁ? ସୁରଦାସଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ଯେ ଆଖି ଆମକୁ ଧୋକା ଦେଉଛି, ତେଣୁ ଆଖିକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଏବେ ତ ସେ କଥା ନାହିଁ। ଆଖି ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିକାରୀ ହୋଇଯାଇଛି। ତାକୁ ନିର୍ବିକାରୀ କରିବାକୁ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଘରେ ରହୁଛୁ, ଏ ଧାରଣା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ହୋଇପାରିବ। କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଆମଦାନୀ ହେଉଛି। ତୁମେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ ପଦମପତି ହେଉଛ। ସେଠାରେ ଧନର ଗଣନା ହେବ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ବାବା ତୁମମାନଙ୍କର ନାମ ହିଁ ପଦମପତି, ପଦ୍ମାବତୀ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ତୁମେ ଅଗଣିତ ଥର ପଦମପତି ହେଉଛ। ସେଠାରେ ଗଣନା ହେବ ହିଁ ନାହିଁ। ଟଙ୍କା ପଇସା ବାହାରିଲେ ତେବେ ଯାଇ ଗଣନା ହୋଇଯିବ। ସେଠାରେ ତ ସୁନା ଚାନ୍ଦିର ମୋହର କାମରେ ଆସିବ। ଆଗରୁ ରାମ ସୀତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ମୋହର ଆଦି ମିଳୁଥିଲା। ବାକି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜତ୍ୱର କେବେ ଦେଖିନାହୁଁ। ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀର ଦେଖି ଆସିଛୁ। ପୂର୍ବରୁ ତ ସବୁ ସୁନାର ମୋହର ହିଁ ଥିଲା, ପୁଣି ଚାନ୍ଦିର ହେଲା। ତମ୍ବା ଆଦି ତ ପଛରେ ବାହାରିଛି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ପୁନର୍ବାର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥା ସବୁ ରହିଛି, ତାହା ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ତୁମେ ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ କର। ସ୍ୱର୍ଗରେ ବହୁତ କମ୍ ରହିବେ। ଆୟୁ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ହେବ। ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ କାଳ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛୁ। ମୃତ୍ୟୁର ନାମ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ଅମର ଲୋକ, ଏହାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକ କୁହାଯାଉଛି। ଅମର ଲୋକରେ ହାହାକାର ହେବ ନାହିଁ। କେହି ବୁଢ଼ା ହୋଇ ମଲେ ଆହୁରି ଖୁସି ହେବେ ଯେ ଯାଇ ଛୋଟ ପିଲା ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେବୁ। ଏଠାରେ ତ ମରିଗଲେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ତୁମକୁ କେତେ ଭଲ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। କେତେ ଧାରଣା ହେବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବାବାଙ୍କୁ ଯଦି କେହି କହନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ସେବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତେବେ ବାବା ତୁରନ୍ତ ସେବା କରିବା ପାଇଁ କହିବେ। ବାବା କାହାକୁ ମନା କରୁନାହାନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ନଥିଲେ ବାକି ଅଜ୍ଞାନୀ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଅଜ୍ଞାନତା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଅପସେବା କରୁଛନ୍ତି। ସେବା ତ ଭଲ ଭାବରେ କରିବା ଦରକାର ନା, ତେବେ ଯାଇ ଲଟେରୀ ମିଳିବ। ଏହା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଲଟେରୀ ଅଟେ। ଏହା ଈଶ୍ୱରୀୟ ଲଟେରୀ। ତୁମେ ରାଜାରାଣୀ ହେଲେ ତୁମର ନାତି ନାତୁଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିବେ। ଏଠାରେ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ପାଉଛନ୍ତି। କେହି ବହୁତ ଧନ ଦାନ କରିବେ ତ ରାଜା ହେବେ। ତେଣୁ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ଧାରଣା କରିବାକୁ ହେବ। ସେବା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୋଟି କୋଟି ଆତ୍ମାଙ୍କର ସେବା ହେଉଛି। କେତେକ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଟନ୍ତି। ବହୁତ ଭକ୍ତି କରିଥିଲେ, ତେବେ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଚେହେରାରୁ ହିଁ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯିଏ ନ ବୁଝିବେ ସେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ଅଥବା ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବସିବେ। ବାବା ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆତ୍ମା କାହାକୁ ଶିଖାଉନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ କାନରେ ଶୁଣି ଅନ୍ୟ କାନରେ ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଉଛି ବେହଦ୍ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ବେହଦ୍ର ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାର। ଯେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର କଳ୍ପ କଳ୍ପାନ୍ତରର ମିଳିବ। ନଚେତ୍ ପଛକୁ ବହୁତ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବ। ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନ ପଢ଼ିପାରୁ, ପଦ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ। ବାକି ଯାଇ କ'ଣ ହେବୁ? ଚାକର ବାକର, ସାଧାରଣ ପ୍ରଜା ହେବୁ। ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ଯେପରି କରିବା ସେହି ଅନୁସାରେ ଫଳ ମିଳିବ। ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ କେବଳ ତୁମେ ହିଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ମନୁଷ୍ୟ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଦୁନିଆ ପାଇଁ। ଏହା ସାଧାରଣ କଥା ଅଟେ। ଆମେ ଭଲ କାମ କଲେ ପରଜନ୍ମରେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ।
तुमर तो 21 जन्मर कथा रही जेते संभव भल काम करी ऑलराउंडर हुओ। प्रथम नंबर ज्ञानी जोगी आत्मा हेबा आवश्यक। ज्ञानी मध्य हेबा दरकार। भाषण करने निमंते महारथी मानकु डाकुछंती ना, जी सबु प्रकार सेवा करुछंती, तेबे तांकर पुण्य तो निश्चय हेबो। एहा मध्य विषय वस्तु अटे ना। जोगयुक्त रही कौनसी काम कले भल नंबर मिलिबो। तुमे मनुष्यरु देवता, नररु नारायण हेउछ। एहा ही अमर कथा। तिजरीर कथा अटे। मनुष्य माने मिथ्या कथा शुणुछंती। बाबांको बिना तृतीय नेत्र तो कहीं देई परिबे नाही। एबे तुमको तृतीय नेत्र मिलुछि, जहा द्वारा तुमे सृष्टिर आदि मध्य अंत को जानुछ। एही पाठ पढ़ारे कुमार कुमारी माने बहुत तीक्ष्ण हेबा उचित। चित्र मध्य रहिछि, काहाकु मध्य पचारि पार गीतार भगवान किए। एहा ही मुख्य कथा अटे। भगवान तो एक अटंती, जाहांको ठारू मुक्तिधामर संपत्ति मिलुछि। आमे सेठाकार बासिंदा, एठाकु अभिनय करिबा पई आसिछु। एबे पवित्र किपरि हेबु? पतित पावन हेउछंती एक बाबा। आगकु गले तुमर अवस्था मध्य बहुत भल होइछिबो। बाबा भिन्न भिन्न उपाय रे बुझाउछंती। प्रथमतः बाबांकु स्मरण कले जन्म जन्मांतरर पाप कटिजिबो। निज मन को पचार, आमे बाबांकु केते मने पकाउछु। चार्ट रखिबा उचित। निजर उन्नति करि चल। निज उपरे दया करी निजर चलणी को देख। जदि आमे भूल करिबु तेबे रेजिस्टर खराब होइछिबो। एथिरे दैवी चलणी हेबा दरकार। गायन मध्य रहिछि ना, जहा खुआइबे, जेउठी बसाइबे, जहा निर्देश देबे ताकु करिबु। निर्देश निश्चय शरीर द्वारा ही देबे ना। एहा स्वर्ग को जीवार रास्ता। एही अक्षर बहुत भल अटे। एहा ही हेउछि स्वर्ग को जीवार द्वार। अच्छा, मिठा मिठा शिकिलथि संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह भरा स्मृति एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट। पुण्यात्मा हेबा पाई आउ सबु आशा छाड़ी एही कथा पक्का करबाकू हेबो जे बाबा जहा खुआइबे, जेउठी बसाइबे, कौनसी भी पाप कर्म करिबार नाही। 2 नंबर पॉइंट। ईश्वरीय लटेरी प्राप्त करिबा पाई आत्मिक सेवारे लागि जिबाकू हेबो। निजे ज्ञानर धारणा करी अन्य को कराइबाकू हेबो। भल नंबर पाइबा पाई जे कौनसी कर्म बाबांको स्मृति रे रही करिबाकू हेबो। वरदान। स्नेहरूपी बाण द्वारा स्नेहरे आहत करुथिबा स्नेह एवं प्राप्ति संपन्न आत्मा हुओ। स्नेहरूपी बाण द्वारा स्नेहरे आहत करुथिबा स्नेह एवं प्राप्ति संपन्न आत्मा हुओ। जेपरि लौकिक हिसाब रे जदि केही काहार स्नेहरे लवलीन रही थाए, अर्थात बुड़ी रही थाए, तेबे तार चेहरा द्वारा, नयन द्वारा, बाणी द्वारा अनुभव होई थाए जे ये लवलीन अवस्थारे अछि बा प्रेमिका पालटी जाइछि। सेहीपरि तुमे माने जेतेबेले भाषण करिबा पई मंच उपरकू जाउछ, सेतेबेले जेते जेते तुम भितरे बाबांकर स्नेहर स्मृति जाग्रत हेबो, सेते सेते स्नेहर बाण बा तीर अन्य मानकु मध्य स्नेहरे आहत करिदेबो। किंतु सही समय भाषणर धारा को चिंता करिबा बा पॉइंट्स गुडी को मने पकाइबा पाई चेष्टा करिबार स्वरूप हेबा उचित नुहे। किंतु स्नेह एवं प्राप्ति रे संपन्न स्वरूप बा लवलीन स्वरूप रे रहिबा उचित। अधिकारी पणियार स्थिति रे रही सुनाइबा द्वारा अधिक प्रभाव पड़ी थाए। स्लोगान। संपूर्णता द्वारा समाप्तिर समय को निकट को आण। संपूर्णता द्वारा समाप्तिर समय को निकट को आण। ओम शांति।